केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। जिथे कि पहला सोशल मीडिया ते एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही सी जिस विच एक विआह समागम विच शगन दी बजाए किसानां दे हक ते उन्हां दी मदद लई मंग कीती गई। ओके जी, थैंक यू। सो एक बार फिर रिक्वेस्ट है जी कि ब्राड़ परिवार वालों साडे वीर अभिजीत और उन्हां दे हमसफर जसमनदीप दी इस रिसेप्शन पार्टी में शामिल सारे सज्जनों मेहमानों नूं कि परिवार वालों डायरेक्ट कोई भी शगन नहीं लिया जाएगा और इस साइड ते गोलक लगाई गई है। बहुत बड़ा उपराला किया गया है। इस उपराले दे विच जिन्ना भी तुसी शगन उस गोलक विच पाओगे सारा शगन दिल्ली दे विच शामिल जो किसान ने उन्हां दी जो हेल्प वास्ते उन्हां दे लई जो उत्थे लंगर लगाया जा रहा है, उन्हां नूं जो कोई उत्थे ठंड दे विच बैठे ने कपड़े दिते जा रहे हैं, किसी भी तरह की जो उन्होंने हेल्प दी जा रही है वो सारी हेल्प दे विच ये सारा शगन का पैसा लगाया जाएगा। जे तुहानू ये गल चंगी लगी तो एक बारी जोरदार ताड़ी बन जाए सारे वालों जी। और राहुल जी से भी सल्यूट करते हैं परिवारों को जिन्होंने वाले उपराला किया गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਲੱਦੀ ਵਿਖੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗੋ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਗੋ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾ ਖਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੀਤ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। इस मौके ते दूल्हे दे परिवारक मैंबरां ने कहा कि क्योंकि साडे परिवार दे कई मैंबर जो दिल्ली विच धरने ते बैठे ने ओह यह काले कानून वापस करवा के ही घर परतणगे। जदों तक मोदी सरकार यह बिल वापस नहीं करेगी यह जंग इसे तरह जारी रहेगी। उन्होंने कहा भावें असी खुशी विच शामिल तां होए हां पर साडा दिल दिल्ली विखे है क्योंकि साडे किसान भरा ते रिश्तेदार उत्थे धरने ते आर पार दी लड़ाई लड़ रहे ने। जेकर यह कानून वापस नहीं होए तां यह जंग जारी रहेगी। असी विआह तो बाद अपने परिवार समेत दिल्ली धरने विच शमूलियत करांगे। जेकर वेख्या जाए तो हुण तक कुल 15 किसान खेती कानूनों खिलाफ प्रदर्शन दौरान अपनी जान गवा चुके ने। इन्हां चों 4 किसानां दी मौत हादसिਆਂ कारण हुई, 10 दी दिल दा दौरा पैण कारण अते 1 नूं ठंड ने लपेट विच लै लिया। हादसिਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। देखो जी, सानू मसा है ना परमात्मा यह जो दिन लेके आउंदा साडे घर वास्ते की रिश्तेदारां वास्ते परिवार वास्ते साडे बहुत बड़ा दायरा सारिਆਂ वास्ते अज बहुत खुशी का दिन थी पर बहुत साडे ये रिश्तेदार भैन भरा ने जिहड़े मोदी के काले कानूनां करके दिल्ली बैठे ने जिहड़े कि मैरिज च शामिल भी नहीं हो सके उन्हां दे इन्नी मतलब तकलीफ नाले वो चल रहे ने। असीं कहने भी जे साडा विआह भी फिर सानू वधिया लगूगा जे काले कानून वापस ले जाणगे ते साडे परिवार नूं दुगनी चार चुकनी खुशी होगी इस चीज़ की। सानू तो बस यही है जी, सानू ब्याह बाद च पहला साडे जे सारे किसान खुश होणगे आ काले कानून ने जिहड़े वापस ले जा। ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਡੇਟ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੇ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਇਹ ਇਉਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉੱਠ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰੋਸ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਡੇਟ ਨਾ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ 1% ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ, ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਚੇਤਾਵਨੀ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਆਪੋਜੀਟ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਓਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।